Okay, sir. Okay, sir. Good evening, Dr. V. Naresh, sir, resource person of this day. And very good evening, dear students. We have Dr. V. Naresh, sir, with us today. And he is the convener of the program. Sir is an assistant professor of commerce in SRR Government Arts and Science College, Karimnagar. Sir is working in GDC from 2013. He has more than 13 years of service. Sir has received district best teacher award from Jagitial district, and Sir also received state best teacher award from the government of Telangana in 2024. And Sir has received many other awards also. And he is a renowned researcher. And recently, Sir has received a research guideship from Department of Commerce, Shatavana University, Karimnagar. And coming to this program, this was the uh, Naresh Sir's brainchild. It is started in 2024, and this is our successful third year. And behind this program, there will be a huge work for every year. Dear student, you have to understand the activities and the pain behind this program, and these are all for the sake of students. So, dear students, make use of this program very effectively and be successful. And we are along with the students, we the teachers of government degree college are very much thankful to the Dr. B. Naresh sir for initiating and conducting the program successfully every year. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very Naresh much, sir. sir. Thank you, sir. Thank you very much for your nice introduction. I am audible, dear students. Yes, sir. Yes, Audible. sir. Okay. Please respond with chat or thumbnail. Okay. Okay. Very good evening to all. So, warm welcome to day 29 session. So, business organization and management. So, thank you, Dr. Arjun sir, and dear students. Okay, we will start the this business organization and management. Today is the first class. I will take the business organization part, and remaining management part will be taken by the Dr. Nagalakshmi Madam, Assistant Professor of Commerce. Madam will take the remaining two sessions. So I will take the two sessions regarding the Unit 1 and Unit 2. Okay, so we will start the session. Just a minute. సో మనకి మీరు బిఓఎం ప్రీవియస్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా? Yes, sir. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్టు అనిపించింది? యువర్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్.
కంపెనీ నుంచి ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఏవో నుంచి ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. కంపెనీ నుంచి ఎక్కువ వచ్చినాయి. ఇంకా జస్ట్ మినిట్, ఐ విల్ స్టార్ట్ పార్ట్నర్షిప్ స్క్రీన్ నుంచి కూడా షేరింగ్. కొన్ని ఎక్కువ వచ్చినాయి సార్. ఎక్కడ నుండి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ సార్. పార్ట్నర్షిప్, వెరీ గుడ్. ఇంకా యువర్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఓన్లీ. ఇంకెక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? సార్ ఇప్పుడు ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ అవి ఉన్నాయి కదా సార్, వాటి నుంచి కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చినాయి సార్. అంటే ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, ఆర్గనైజింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అట్లా. ఓకే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యువర్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్స్, అంతే కదా? ఇంకెక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారు? సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సార్, ఇప్పటికైతే సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ నుంచి చాలానే వచ్చినాయి. ఓకే, సో మనకి ఉన్న 10 మార్క్స్ లో ఒక్కొక్క బేస్డ్ ఆన్ ది జస్ట్ మినిట్, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? విత్ స్లైడ్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, విత్ స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయా? ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as BOM. ఏ సెమిస్టర్ లో చదువుతారు మీరు? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సార్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో చదువుతారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ TGCP గేట్, అంతే కదా? సో ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ కి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవుతే ఆల్మోస్ట్ 9 to 10 స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఎందుకు ఎందుకు స్కోర్ చేయగలుగుతారు 10 కు 10 మార్క్స్ చెప్పండి? సార్ ఎందుకంటే ఇంటర్ లో ఉన్న సిలబస్ వెరీ గుడ్. ఇంటర్ లో కూడా చదువుతారు కాబట్టి, అలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అదే విధంగా ఈ BOM నుంచి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ రెండిట్లో మాక్సిమం స్కోర్ చేయగలుగుతారు అనమాట. ఓకే, మనకు సిపి గేట్ 2026 ప్రకారం మీకు స్లైడ్ పైన కనిపిస్తుంది ఇచ్చిన సిలబస్ ఏంటి, పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, ఇదంతా మీకు తెలిసిందే. సో ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పార్ట్. ఓకే, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ, ఇది మనకు ఇది మనకు సిలబస్ లో ఇచ్చిన సిలబస్ అనమాట. ఇది సిపి గేట్ లో ఇచ్చిన సిలబస్. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి, మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఏమి ఇచ్చాడు? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్, అథారిటీ, కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, అంతే కదా? సో మనకి సింపుల్ గా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి చూస్తే ఓన్లీ 2 లైన్స్ సిలబస్ కనిపిస్తుంది, అంతే కదా? బిజినెస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ, ఈ రెండు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ డెప్త్ గా చూస్తే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న సిలబస్ అంతా కూడా ఇందులో కవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట, అంతే కదా? ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ సిలబస్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న సిలబస్, అంతే కదా? ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీకు చాట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్డ్ అవైలబుల్ విత్ 2015 టు ఆల్మోస్ట్ 2026 వరకు మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అవైలబుల్. ఐ విల్ షేర్ ది ఆల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీరు అందులో ఒక్కసారి ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఇందులో మనకి ఇవన్నీ టాపిక్స్ నుంచి ఇందులో మోస్ట్లీ ఎక్కడ నుంచి వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి, అదేవిధంగా మెయిన్లీ ఎక్కువగా పార్ట్నర్షిప్ నుంచి, టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్, అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఓకే, సో అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, వీటన్నిటి గురించి మన క్వశ్చన్స్ ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనం అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ టాపిక్స్ కవర్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ,
సో జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ నుండి సో మెయిన్లీ 3 ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి అవి ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్? వాట్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ? Memorandum of Association, Articles of Association, and Prospectus. Prospectus, Memorandum of Association, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ Articles అసోసియేషన్ of Association And Prospectus. అండ్ ప్రాస్పెక్టస్. వీటిని మనం ఏమంటాం? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మ్యాప్ అంటాం అనమాట, MAP. సో దిస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. MAP అంటాం మనం, మ్యాప్. ఓకే, సో మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్. మ్యాప్ అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే, సో క్వశ్చన్స్ అడిగే దాంట్లో మనకు ఫస్ట్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అదేవిధంగా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, అదేవిధంగా ప్రాస్పెక్టస్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఎంఏపి సంబంధించిన ఆల్ క్వశ్చన్స్, మెయిన్ ఫ్యూచర్స్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత మెయిన్ గా ఇంకా వేటిపైన అడిగే అవకాశం ఉంటుందంటే, రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లేయర్ ప్రాస్పెక్టస్ గురించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చాలా మంది క్వశ్చన్స్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం డిస్కస్ చేశారంటే, ఈ యాక్ట్ సంబంధించి సార్ కొత్త ఇస్తారా పాత ఇస్తారా అని. మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన మీకు కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది? 2013. 2013 కనిపిస్తుంది. సో మన క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు 1956 కూడా అడగచ్చు, అదేవిధంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 కూడా అడగచ్చు అనమాట. సో మనకు మెయిన్ గా యాక్ట్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 2013 లో అమెండ్మెంట్ చేసిన సంబంధించి 2013 లో మెయిన్ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటెడ్ గా అమెండ్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట. సో వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మిగతా వాటికి సంబంధించి మనకి పెద్ద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా కానీ అవే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఫ్యూ చేంజెస్ అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సిలబస్. సో రిమైనింగ్ 3 పార్ట్స్ అనేది రిలేటెడ్ టు ది మేనేజ్మెంట్. సో మేడం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో థరోలీ. దీంట్లో మీరు మనం ప్రీవియస్ పేపర్ చూస్తూ ఉంటే మెయిన్ గా మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ లో మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సో ఈ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్, హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎండ్రిఫెయల్ ప్రిన్సిపల్స్, అదేవిధంగా లూథర్ గల్లీకి ఉంటుంది కదా, పోస్ట్ కార్బ్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, వాటి గురించి మేడం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా వీటిపైన అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓకే, సో మీరు మెయిన్ గా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుందిగా, మీరు BOM ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీకు టైం ఉంటే ఇందులో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ బుక్. ఓకే, సో కళ్యాణి పబ్లిషర్స్, ద ఆథర్స్ ఆర్ ఆర్కే శర్మ అండ్ శశికే గుప్తా. ఓకే, అనదర్ ఆల్సో సుల్తాన్ చంద్ అండ్ సన్స్, సిబి గుప్తా. ఇది కూడా మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? 2025 క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేస్తే మనకు మెయిన్ గా దేనిపైన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరిగిందంటే, టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఓకే, సో అదేవిధంగా ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కామర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కంబైన్స్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, LLP పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ పైన క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్, ఇక్కడ మీరు ఈ ఫారిన్ మార్కెట్ దీన్ని ఎందుకు అడగడం జరిగింది అంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? రీజన్ ఏంటంటే, లాస్ట్ ఇయర్ ఏముంది మీకు? జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనమాట. ఇది బిజినెస్ క్విజ్, బిజినెస్ ట్రెండ్స్ సంబంధించి. సో కాబట్టి దాంట్లో ఏమవుతుండే,
లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కాబట్టి తక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ 2 సబ్జెక్టులలో. బట్ ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్ గా కామర్స్ సిలబస్ మాత్రం కవర్ అయింది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలవెంట్ టు ది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ బీకామ్ జనరల్ ఆల్ కోర్సెస్ స్టూడెంట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద కామన్ సిలబస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో వి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ స్కోర్ అనమాట కంపేర్ విత్ ది లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ సిపిగెట్ 2026 లో మనం మనం డిగ్రీలో యూజీలో చదివిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ నో జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ జనరల్ స్టడీస్ ఆన్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. ఓకే, సో మనం సిపిగెట్ 2025 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినప్పుడు కామన్ గా దేనిపైన క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పైన, ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కామర్స్ పైన. సో కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ మోర్ ఫోకస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 24 సిపిగెట్ 24 క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు మీకు ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటంటే 24 క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పైన అడిగాడు, అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్, కార్పొరేషన్, కంపెనీకి సంబంధించి ఈ 3 కాంబినేషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అదేవిధంగా డిఫర్డ్ షేర్స్ సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ ని అడగడం జరిగింది. ఓకే, సో మనకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ TGCPGET 2025 అండ్ 2024 కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో 2024 లో మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో ఓవరాల్ గా మనం చూసుకున్నప్పుడు కామన్ గా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పార్ట్ నుంచి కనీసం 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ని వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక్కొక్కసారి 6 క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే మినిమం ఆవరేజ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, 24 క్వశ్చన్స్ పేపర్ లో మాత్రం మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. 25 లో చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 3, 4, 5 క్వశ్చన్స్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చాడు, మేనేజ్మెంట్ నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో 23 క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ కవర్ అవడం జరిగింది అనమాట. సో అందులో ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్. ఓకే, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Yes, sir. ఓకే, ఓకే, చాట్ లో రెస్పాండ్ కాండి, ఆడిబుల్. ఓకే, సో 2023 క్వశ్చన్స్ పేపర్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్, కంపెనీస్ రిజిస్టర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ వన్ క్వశ్చన్. సో ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కార్పొరేషన్ కంపెనీ, ఈ 3 కాంబినేషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు శ్రావణి అండ్ మీరు ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టస్, దీనిపైన కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఈ మ్యాప్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. తర్వాత లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్, ఈ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మీరు ఒక టేబుల్ లాగా లిమిటెడ్ లయబిలిటీ యొక్క ఫ్యూచర్స్ దేనికి ఉన్నాయి, మిగతా వాటిలో వేటిలో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఒకటి మీరు ఒక టేబుల్ లాగా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిఫర్డ్ షేర్స్ రిలేటెడ్ పైన ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది 3 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఏమిటి అవి? 24, 23. లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే సో దిస్ అనాలిసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్ పేపర్ సెక్టర్ విల్ బి థరోలీ వెరిఫై ది సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్సో. కాబట్టి మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని సో కొంత ఐడియా వస్తుంది అనమాట, ఏ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, we will start the subjects. Okay, so మనకి ఆల్మోస్ట్ 7:26.
నేను బేసిక్స్ ని ఓన్లీ బుల్లెట్ పాయింట్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను. విల్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎందుకు అంటే వాటిని అనాలిసిస్ చేస్తే మనం ఎక్కువ ఐడియా రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు ఈ పిపిటీస్ అన్ని కూడా ఐ విల్ షేర్ ది ఆల్ పిపిటీస్ అండ్ రిలవెంట్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. మీకు చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ది యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో అదేవిధంగా వి విల్ డిస్కస్ ఆల్సో one or two question papers also today and tomorrow also. Okay, what is the meaning of business? What is the business? The state of being busy. It is an economic activity whose main aim is to earn profit, sir. Very By good, selling goods and economic services. activity. Okay, so what is the main objective of business? To earn profit. Maximum Earning profit. profit, sir. Yes, earning the profit. But after the enactment of the Companies Act or amendment of the Companies Act 2013, so not only the main objective of the company is not only earning the profit, also Serving the So, society. so- Yes, sir. yeah, very Corporate good. purpose So that's also. why, so in 2026 amendment, they introduced the concept of CSR, corporate 2%. social responsibility. So what is the meaning of CSR? Corporate social responsibility. Okay, what is the simple meaning CSR and ఏంటి అసలు? అంటే సొసైటీకి వాళ్ళకి వచ్చిన బిజినెస్ ప్రాఫిట్ 2% ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కానీ హెల్త్ పర్పస్ కానీ వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు. సార్ Yes, బిజినెస్ yes, కి హెల్ప్ చేసేది సొసైటీయే కదా సార్, కాబట్టి వాళ్ళకి రిటర్న్ గా ఏదైనా బెనిఫిట్ చేయడానికి సిఎస్ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ రాహుల్ అండ్ శ్రీవాణి. ఓకే, సో ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే గివ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ. సో సిఎస్ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గివ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగరేణి ఈజ్ దేర్, ఎన్టీపీసీ ఈజ్ దేర్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దే కెన్ యూటిలైజ్ ది రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ, అంతే కదా? సో దే కెన్ గివ్ బ్యాక్ టు ది కాంట్రిబ్యూట్ టు ది సొసైటీ అనమాట. సో ప్రాఫిట్స్ లో 2% షేర్ చేయడం ద్వారా ఏం చేసి కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ని వాళ్ళు సొసైటీ రిలేటెడ్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనం? కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాం అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ మీనింగ్. ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కామర్స్, ట్రేడ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తలేం. ఎందుకంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో చూస్తుంటే మనకు ట్రేడ్ పైన, కామర్స్ పైన ఏం క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా కవర్ చేయడం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే సో వి ఆల్రెడీ స్టడీ ఇన్ ది ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీలో చదివాం కాబట్టి వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ గా క్వశ్చన్స్ ఏం రావట్లేదు అప్పుడప్పుడు తప్ప. సో మనకు ఈ దీంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, బిజినెస్ టర్మ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డాష్ అని ఇచ్చాడు. ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద టర్మ్? బిజీ. బీయింగ్ బిజీ. ఓకే, సో కాబట్టి ఇలాంటి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ పైన క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిజినెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విత్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. ఓకే, కంటిన్యూస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏ, సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇస్తాడు? విత్ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. కాబట్టి సో మీరు ఎప్పుడైనా వెన్ యూ అటెంప్ట్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ థరోలీ యూ కెన్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటిది? యూ కెన్ రీడ్ ది 4 ఆప్షన్స్ రీడ్ చేసిన తర్వాతనే ఏం చేయాలి? యూ కెన్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బిజినెస్, ప్రొఫెషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వీటి గురించి మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు. మీరు ఫోకస్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా చేయగలుగుతారు. బిజినెస్ రెఫర్స్ ది యాక్టివిటీస్ కన్సర్న్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విత్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్
What is the meaning of definitions? So ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు it is a human activity directed toward the providing or acquiring the wealth through buying and selling of the goods. సో బిజినెస్ అంటే మనకి ఏం యాక్టివిటీస్ ఉండాలి? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ విత్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఈ డెఫినేషన్స్ సంబంధించి ఎల్హెచ్ హాని డెఫినేషన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఎక్స్చేంజ్ సంథింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ వెదర్ గూడ్ సర్వీసెస్ మ్యూచువల్ గెయిన్ బెనిఫిట్. ఓకే, థర్డ్ డెఫినేషన్ చూడండి. Business refers to all the activities which are concerned with the continuous production and purchase and sale of goods and services with purpose of selling them at a profit. ఇక్కడ మీకు బోల్డ్ చేసింది ఏంటిది? కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అనేది. కంటిన్యూస్ టర్మ్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది కీవర్డ్ అనమాట. ఈ కీవర్డ్ ఉన్న దాన్ని మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో మనకి ఇండైరెక్ట్ గా డెఫినేషన్స్ ఏం అడగడు, కానీ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి దాంట్లో నుంచి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ డెఫినేషన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందులో అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, సెల్లింగ్ అండ్ బయ్యింగ్ అలాంటిది ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ చూస్ ది ప్రాపర్ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, డీలింగ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, బిజినెస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? రిస్క్ అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా అన్సర్టనిటీ, ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో వీటిపైన 3-4 ఇచ్చి ఆల్ ది అబోవ్ అనే ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకొని అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్స్ ని వీ కెన్ సెలెక్ట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ already discussed definitions of the business. So the definitions consist the 2 sub options anamata. Production of goods and services, exchange of goods and services. Okay, next another important topic is forms of business organizations. So forms of business organizations లో how many types ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా స్క్రీన్ పైన ఈ స్క్రీన్ నుంచి we can expect 1 or 2 questions directly or indirectly. సో ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది చెప్పండి స్క్రీన్ నుంచి? లయబిలిటీ ఆఫ్ శ్రీవాణి. పార్ట్నర్ సార్. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ గురించి అడగొచ్చు సార్. సోల్ ట్రేడర్. ఓకే, ఏం అడగొచ్చు సోల్ ట్రేడర్ లో? లయబిలిటీ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఉంటుందని అడగొచ్చు సార్. లయబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుందని అడగొచ్చు, లేకపోతే రిస్క్ వెరీ గుడ్. ఏమడుగుతాడు? హూ ఇస్ ద సోల్ ట్రేడర్ అని అడిగాడు. ఎందుకు అంటే సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది సోల్ ట్రేడ్ లో ఏంటిది? సోల్ ట్రేడర్ యొక్క ముఖ్య ఫ్యూచర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడ్? అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అండ్ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది సార్. Risk. What is the another advantage of the sole proprietorship? Direct interaction with customers. Okay, secrecy of the business. Very good. No Secrecy of the business. నో సెపరేషన్ ఆఫ్ ఓనర్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ సేమ్ సార్. Yeah, owner is management is same. Very good. అండ్ 1 మ్యాన్ కంట్రోలే ఉంటుంది సార్. అతనే One control ఉంటుంది. So he will ఎలాంటి enjoy the all. అవసరం లేదు సార్. ఫార్మాలిటీస్ ఏం అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్ ఎంటర్ అయిపోవచ్చు సార్. Yes. He will enjoy the all profits అనమాట. This is the main features of the sole proprietorship. So ఈ features బేస్ చేసుకుని కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ చూడండి మీరు, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఓనర్స్. వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది ఇన్ ప్రీవియస్ 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఈ లిమిటెడ్ లయబిలిటీని బేస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ 1-2 టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరిగింది. ప్రైవేట్లీ అండ్ ఆల్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ? లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. yes మెయిన్ ఫీచర్. ఓకే, సో అదేవిధంగా జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్?
Karta and Karta is it? Karta, sir. Karta. Sorry. Karta and It is co-pass. managed by Karta, sir, who is the main. Okay, very good. Karta. Inka this type of business is only in India only. Yes, sir. Diya Baga, we first. Yes, Mitra yes. Shiva. Giant Star కంపెనీ బిజినెస్ ఉందనుకోండి, ఇండియా, యుఎస్ఏ, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, రష్యా, ఆల్ కంట్రీస్ లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటుంది. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ కూడా ఉంటుంది. బట్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దిస్ హిందూ యాక్ట్ ప్రకారం దీని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అదేవిధంగా లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఎల్ఎల్పి పైన కూడా మనం మీరు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు 2025 లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ గురించి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటేనే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటి? జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. ఓకే, Yes, sir. వాట్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫ్యూచర్? Unlimited liability. Partnership is also unlimited liability. Yes. Next. Sir, limited liability partnership, that is unlimited, LLP. not sir. Limited, sir. అది. పార్ట్నర్షిప్ లో ఏంటిది? Unlimited ఉంటుంది. అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఓన్లీ. సో బట్ దాంట్లో ఏముంటుంది? ఆల్ పార్ట్నర్స్ కెన్ షేర్ దర్ లాస్ అన్నమాట. మీకు Sir. పార్ట్నర్షిప్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఏముంటుంది? యూ కెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ 3 lakhs. ఆల్ పార్ట్నర్స్ XYZ ఇన్వెస్టెడ్ 3 lakhs rupees, and also you borrowed capital from banks. So 9 lakhs, and also you borrowed from bank 6 lakhs. Total 15 lakhs. ఓకే, 15 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు. 15 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది? బిజినెస్ మొత్తం లాస్ అయిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 15 lakhs మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. ఏమవుతుంది? యూ లాస్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ 3 lakhs. 3 lakhs నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసిన 3 lakhs తో పాటు మీ రిమైనింగ్ బ్యాంక్ కట్టాల్సిన అమౌంట్ ను కూడా ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? యూ కెన్ సోల్డ్ యువర్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్, అంతే కదా, ఓన్ అసెట్స్ కూడా సేల్ చేసి నువ్వేం చేయాల్సి ఉంటుంది? పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనమాట. ఓకే, ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫర్దర్ టాపిక్స్ ఆల్సో ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ లో ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ, అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. ఓకే, సో ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఓకే, ఇది సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ? సర్వీస్ మోటివ్ సార్. సర్వీస్ మోటివ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా Sir, they work together towards same goal, sir, common goal. ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మన కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఆడే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ? గవర్నమెంట్ కంపెనీ అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటి? More than 51% of Public shares. limited. Yes, More yes, than 51% 51% of shares Company in state name is government or public limited. contribution and central government. Okay, next. రైల్వేస్. Railways and LIC, Life Insurance Corporation. సార్. Okay. Okay. So
various forms of business organizations లో the first topic is sole proprietorship. Okay, sole proprietorship. What is the meaning of sole proprietorship? So sole trade or sole proprietorship is the oldest and most commonly used form of the business organization. ఓకే, దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ ఓల్డెస్ట్ అని చూసినప్పుడు దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఓకే, it is as old as civilization. Historically, it appears the business first started with the form of business organization. Okay. A sole trader is a person who set up the business with his own resources, manages the business himself by employing persons for his help, and alone bears all the gains and risks of the business. So, ఈ definitions లో we will cover the all features or characteristics of the sole proprietorship. He is the alonely manage the business, utilize the own resources, and he is taking care of or he is the managing the business. అదేవిధంగా he will bear the all risks from the sole proprietorship అన్నమాట. ఓకే, sole proprietorship is also called as single entrepreneurship and individual proprietorship. సో వీటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఇండివిజువల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటాం, అదేవిధంగా సింగిల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్? సార్ డైలీ మనం చూసే కిరాణా షాప్స్ అని వేరే అలాంటివి ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, కిరాణా షాప్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ షాప్స్ ఇన్ యువర్ టౌన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, so these are the characteristics of the sole proprietorship. Okay, I cannot discuss the in detail, so only we will discuss about the exam point of view important topics. Okay, so in characteristics of the sole proprietorship: individual initiative, unlimited liability. So it is the very important feature of the sole proprietorship. Management and control by the sole proprietor. Motivation. What is the motivation? మోటివేషన్ అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నాం సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో అంటే, మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఈ విల్ నాట్ షేర్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్. దట్స్ వై ఏమవుతుంది, ఈయన ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే, ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటే అంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అంతే కదా. హై రిస్క్ హై రిటర్న్స్, లో రిస్క్ లో రిటర్న్స్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ మోటివేషన్ టు ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. కాబట్టి ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకొని బిజినెస్ చేస్తే, ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద one of the important motivation to the sole proprietorship. Secrecy of the business secrets, ఇది మనకు తెలిసిందే. తర్వాత ప్రొప్రైటర్ అండ్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఆర్ వన్ అన్నమాట. ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ ఇస్ సేమ్. yes, owner and business is same. Okay, so as per the business entity concept, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం, when you are prepare the accounting concepts, ఓనర్ is separate and business is separate గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. ఓకే, లిమిటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి. సో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో రిసోర్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, కాబట్టి లిమిటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఉంటున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఫ్యూచర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్? No? Okay. No, Next. sir. Okay, what are the advantages and disadvantages of sole proprietorship? Okay, మీరు ఈ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ గుర్తు చేసుకుంటే వీటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే, విల్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ మచ్ టైమ్, ఓన్లీ సింపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ control wasted by the owner. Okay, subject to few laws and regulations.
మీరు ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు దెర్ ఇస్ నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ లాస్. ఏంటి, ఈరోజు నువ్వు షాప్ ఓపెన్ ఏది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో బిజినెస్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, రేపు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో అఫీషియల్ ఫార్మల్ ఏది రెగ్యులారిటీస్ కానీ ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఉండే అనమాట. సో సింపుల్ టు ఓపెన్, సింపుల్ టు క్లోజ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ టేక్ ఆల్ ది ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ సోల్ ప్రొప్రైటర్. ఓకే, ఓనర్ కెన్ టేక్ ది ఆల్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. అదేవిధంగా పర్సన్ రిలేషన్షిప్ విత్ ది క్లయింట్స్ అండ్ కస్టమర్స్. ఓకే, in your town or any other town, more and DMart, వేరియస్ సూపర్ మార్కెట్స్ వచ్చినప్పటికీ వచ్చాయి, మీకు తెలుసు కదా. వాట్ Yes, ఆర్ ద sir. బిగ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిటైల్ ఇప్పటికి కూడా మనకి బ్లింకిట్, క్విక్ కామర్స్ సంబంధించి జెప్టో, అదేవిధంగా ఏమంటారు ఇంకా ఇన్స్టామార్ట్, ఇవన్నీ వచ్చినప్పటికి కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా మీ కిరాణా షాప్స్ కానీ ఇవన్నీ రన్ అవ్వడానికి యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి? పర్సనల్ టచ్ విత్ కస్టమర్స్, అంటే వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడడం. ఇంకా క్రెడిట్ సేల్స్ ఎక్కువ కదా సార్, క్రెడిట్ సేల్స్ కూడా ఒక క్రెడిట్ సేల్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది దిస్ టూ వెరీ గుడ్. శ్రావణి, శ్రీవాణి వెరీ గుడ్. సో పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి? క్రెడిట్ అన్నమాట. క్రెడిట్ ఫ్యూచర్ మీకు డిమార్ట్ లో కానీ అదేవిధంగా మోర్ సూపర్ మార్కెట్ లో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 100% క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ, దెర్ ఇస్ నో క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ అనమాట. ఈ రెండింటి దీస్ టూ ఆర్ ది సక్సెస్ మంత్ర ఆఫ్ ది కిరాణా షాప్స్ అనమాట. ఓకే ఓకే, గ్రేట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ కన్వర్ట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ పైన వీటి పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం లేదు. సో డిసడ్వాంటేజ్ కూడా పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో లాక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో లాక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అడిగే అవకాశం ఉంది అనుకోండి. సో వీ కెన్ చూస్ ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత లాక్ ఆఫ్ ఫార్మల్ కంటిన్యూటీ. ఓకే, దర్ ఇస్ నో ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్ బేర్స్ ఆల్ ది రిస్క్ బై ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ బేర్ ఆల్ ది లయబిలిటీ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. స్లో గ్రోత్, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డిసడ్వాంటేజెస్ లో మనకు మెయిన్ గా ఏంటి? లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనమాట, రిస్క్, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. క్విక్ డిసిషన్ మేకింగ్, ఈజీ టు ఫార్మ్ ఆఫ్ డిజాల్వ్, పర్సనల్ టచ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనమాట. మాక్సిమం ఇన్సెంటివ్స్ ఏంటంటే హై రిస్క్ హై రిటర్న్స్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, డిమెరిట్స్ లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, లాక్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ బిజినెస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో ప్రొప్రైటర్ విల్ డెత్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ అనేది క్లోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. రిస్క్ ఆఫ్ రాంగ్ డిసిషన్స్. సో రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ కూడా వైండ్ అప్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. మెయిన్ గా మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్? పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్? 2 or more persons comes together and share all the profits and losses. పార్ట్నర్షిప్ అనగానే మనకి ఏ వర్డ్స్ గుర్తుకు రావాలి? 2 or more. 2 or more యా, 2 or more ని బేస్ చేసుకొని మనకు పార్ట్నర్షిప్ డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ని బేస్ చేసుకొని పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అనేది కంపేర్ విత్ ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్ కన్సిస్ట్ ది సమ్ మోర్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట. ఓకే ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఎప్పుడైంది? 1932. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. సో 2 or more persons, పార్ట్నర్షిప్ అనగానే ఏం కావాలి? మినిమం 2.
or more persons అనమాట who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for the all అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ క్యారీడ్ బై ఆల్ లేదా ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నమాట. యాక్టివ్ పార్ట్నర్ కానీ లేదంటే అందరు పార్ట్నర్స్ కానీ దే కెన్ క్యారీ ది బిజినెస్ అన్నమాట. దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. క్యారీడ్ బై ఓన్లీ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ఆర్ జాయింట్లీ అని అడిగినప్పుడు ఏం చూస్ చేస్తారు మీరు? ఆప్షన్స్ లో యాక్టివ్ పార్ట్నర్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు హూ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ యాక్టివిటీ పార్ట్నర్షిప్ అని అడిగాడు అనుకోండి, ఏం ఆప్షన్ చూస్ చేస్తారు మీరు? యాక్టివ్ పార్ట్నర్, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్, అదేవిధంగా డార్మెంట్ పార్ట్నర్ అండ్ ఆల్ ది అబౌవ్. Active partners. యాక్టివ్ పార్ట్నర్, Active partner, యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ని చూస్ చేస్తాం. అట్లా కాకుండా క్యారీడ్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చూస్ చేస్తాం? ఆప్షన్ ని క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అని మాత్రమే చూస్ చేయాల్సి ఉంది అనమాట. అప్పుడు యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ని చూస్ చేయొద్దు అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సో పార్ట్నర్షిప్ ఫ్యూచర్స్ లో స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్. Yes, Yes, sir. sir. ఓకే, కనిపిస్తుందమ్మా? ఓకే, మీరు వాటన్నిటిపైన ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏదైతే అండర్లైన్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాటిపైన మీరు ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more పర్సన్స్. పార్ట్నర్షిప్ అనగానే అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more పర్సన్స్, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ మైనర్స్ కెనాట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్. ఓకే, ఇక్కడ మైనర్స్ అనగానే వాట్ ఇస్ ద మైనర్స్ అనగానే వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్? బిలో 18. Below Yes. 18. Below 18 is the keyword of the minor అనగానే ఒకటి వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఈజ్ 10 in కేస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్, 20 in కేస్ ఆఫ్ ది అదర్ బిజినెస్. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంతే కదా? సో వీటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్స్, ఎర్నింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, వీటిపైన మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ, వీటిపైన కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ గురించి చెప్పండి. పార్ట్నర్షిప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ ఆర్ ద పార్ట్నర్స్. ఇఫ్ X is the death, X partner is death, what is the status of the business, partnership firm business? It continues to Business agreement will be continued or end with the any one of the partner? Death of partner. ఎండ్ అయిపోతుంది. వెరీ గుడ్, ఎందుకంటే మీరు అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ లో కూడా పార్ట్నర్షిప్ పైన ఆల్రెడీ చదివిన్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఓకే, ఇంతకుముందు మనకి ఒకరిద్దరు స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ రేజ్ చేశారు కదా, అక్షిత, కర్ణాకర్ ఎవరు అడిగారు. సో ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. In case some obligations arise, then not only partnership assets, but also the private property of the partners can be taken for the payment of liabilities of the firm to the third parties. Okay. దీని యొక్క ఈ సెంటెన్స్ యొక్క ఏమంటారు ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైందా మీకు? ఎక్స్ప్లెనేషన్. Yes, sir. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే సింపుల్. పార్ట్నర్షిప్ అనగానే మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సోల్ ప్రాపర్టీషిప్ కూడా అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ కూడా అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ LLP. ఓకే, ఆ LLPకి సంబంధించి కూడా మనం క్వశ్చన్స్ చూస్తాం. ఎందుకు అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే మనం ఇంతకుముందు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. XYZ they are invested 3 lakhs. You are taken from the loan from the HDFC Bank 6 lakhs.
Total capital is how much capital total? 9, sir. 9 lakhs and 6 lakhs from the HDFC Bank. What is the total? 9 plus 6, 15 lakhs. 15 Okay. lakhs. ఇప్పుడు ఏమైంది? బిజినెస్ అంతా లాస్ అయిపోయింది. 15 lakhs లాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన 3 lakhs, వై ఇన్వెస్ట్ చేసిన 3 lakhs, అదేవిధంగా జెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన 3 lakhs తో పాటు 9 lakhs తో పాటు ఏమవుతుంది? రిమైనింగ్ 6 lakhs పే చేయాల్సింది ఎవరు? హెచ్డిఎఫ్సికి ఎవరు పే చేయాలి? వీళ్ళేగా పే చేయాల్సింది. సో కాబట్టి వాళ్ళ రేషియో ప్రకారం ఆ 6 lakhs కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది. పే చేయాల్సి ఉంటుంది. Sir, is it in కాబట్టి the capital అన్ఫిజికల్ sharing లయబిలిటీ ratio or అనేది profit sharing పార్ట్నర్షిప్. ratio, sir? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ Sir, చెప్పమ్మా. ఆ పేమెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలా, క్యాపిటల్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలా సార్? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ప్రకారమే ఉంటుంది. ఓకే సార్. యాజ్ పర్ ది పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ అగ్రిమెంట్ దాని ప్రకారమే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్. ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈచ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ అండ్ హిస్ యాక్టివిటీస్ blend the firm. He is also act as the principal because he is the bound by the activities of the other partners. రెండు రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? సార్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది అంటుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూనే సార్, ఎందుకంటే అక్కడ షేర్స్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు సార్. వీళ్ళు ఎవరైతే Yes. పార్ట్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళే క్యాపిటల్ రెండర్ చేశారు. ఎస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రావణి అండ్ అక్షిత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ ఆర్ ది పార్ట్నర్స్ అనుకోండి. వీళ్ళు అనదర్ పార్ట్నర్ ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? పార్ట్నర్ గా ఫర్ అడ్మిట్. ఎగ్జాంపుల్ అక్షయ్ని లేదా అక్షితని పార్ట్నర్ గా తీసుకోవాలనుకుంటారు. అప్పుడు ఓన్లీ శ్రీవాణి మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? సరిపోదు. సో ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఇంకో పార్ట్నర్ ని పార్ట్నర్ గా తీసుకోవచ్చు. ఎంటర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక పార్ట్నర్ క్విట్ కావడానికి కూడా మిగతా పార్ట్నర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ లేని ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి? విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్? జాయింట్ స్టాక్. Public companies. వెరీ గుడ్. జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. పబ్లిక్ దెర్ ఇస్ కంపెనీ. నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ షేర్స్. ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ramadevi purchase the Reliance shares. Okay, tomorrow she can transfer the shares. Kabatti there is no restriction of the transfer of shares anamata. That is the main feature of the giant stock company. Okay, partners are partnership once. Then gurinchi discuss cheyalsina avasaram ledu. Continuity. Okay, this is also one of the important feature. There is no true limit for the continuity of partnership. Ante kada. ఎందుకంటే ఇప్పుడు XYZ లో వాళ్ళ మధ్య ఏమన్నా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పార్ట్నర్షిప్ అనేది రద్దు అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఓకే. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు పార్ట్నర్షిప్? No, No, sir. sir. నో? ఓకే, యూ కెన్ రెస్పాండ్. నాగేశ్వరి అండ్ శ్రీలత, కరుణాకర్, మణికంఠ, ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పటి వరకు ఏం డౌట్స్ లేవు? No, sir. ఓకే. ఓకే, వెరీ గుడ్. 8 o'clock. ఓకే, రిమైనింగ్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు ఏం చేద్దాం? 3 ఈ టాపిక్స్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసుకొని రేపు జాయింట్ స్టాక్ పైన ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ డిస్కస్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుందాం. ఓకే, వీటిని డిస్కస్ చేస్తూ ఈరోజు అట్లీస్ట్ ఒక 2 or 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని we will discuss. Okay, characteristics of partnership firm. ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more persons. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను హైలైట్ చేయడం జరిగింది లేదా అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో వాటిని మాత్రమే మనం మెయిన్ గా ఫ్యూచర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కూడా ఉంది. ఎర్నింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్. ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ రిలేషన్షిప్.
ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ పెట్టినాం కదా, క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్, అదేవిధంగా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కంటిన్యూటీ కంపేర్ విత్ సోల్ ప్రొపర్టీషిప్ లో ఉంటాయి అనమాట. సో పార్ట్నర్షిప్ బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ బెటర్ డిసిషన్స్. ఎందుకు బెటర్ డిసిషన్స్ అంటున్నాం? సోల్ ప్రొపర్టీషిప్ లో అయితే మాత్రం వాడే అన్ని డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్న బిజినెస్, ఒక డిసిషన్ అనేది రాంగ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ ఎక్స్వైజెడ్ పార్ట్నర్స్ అనుకోండి, వీళ్ళంతా కూడా డిస్కస్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా లేదా వీళ్ళందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటారు. డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ పార్ట్నర్స్ ఒపీనియన్స్ దే కెన్ టేక్ ది డిసిషన్స్ అనమాట. షేరింగ్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ కి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ these all points are covered in the features or characteristics of the partnership. So don't waste the much time on this slide. Okay, next types of partners. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లో మెయిన్ గా యాక్టివ్ పార్ట్నర్, మైనర్ పార్ట్నర్, అదేవిధంగా డార్మంట్ పార్ట్నర్, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ ని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ పార్ట్నర్? He'll participate in the day-to-day operations of business. Very good. So he is act as a manager or he is act as a organizer of the business అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్. మేనేజర్, ఆర్గనైజర్, ఈజ్ ద అడ్వైజర్ అండ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది ఆల్ బిజినెస్ అన్నమాట, బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి. సో ఈజ్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది ఆల్ బిజినెస్ అఫైర్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈజ్ ద యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, అందుకే యాక్టివ్ పార్ట్నర్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కి ఇంకో పేరు ఏంటి, డార్మెంట్ పార్ట్నర్ అనమాట. ఓకే, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ యొక్క ఫ్యూచర్ ఏంటి? సో ఈ కాంట్రిబ్యూట్ ది క్యాపిటల్, ఆల్సో ఈ షేర్ ది ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ లో కూడా ఈయన ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, బట్ డస్ నాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ కన్సర్న్ అనమాట. ఎందుకు అంటే ఏం చేస్తాడు, క్యాపిటల్ పెట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. వై మెంబర్ లాగా. సో ఏం చేస్తాడు, ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ అనదర్ బిజినెస్ అనమాట. సో దోస్ పార్ట్నర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ డార్మెంట్ పార్ట్నర్ అనమాట. ఓకే, సో దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నామినల్ పార్ట్నర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నామినల్ పార్ట్నర్? He just render his name, sir, to the company. నామినల్ పార్ట్నర్ కు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కి ఏంటి తేడా? Sir, డస్ నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ వాళ్ళు ఇస్తారు సార్, కానీ నేను క్యాపిటల్ ఇవ్వడు అండ్ ఇంకోటి డే-టు-డే ఆపరేషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయరు, జస్ట్ ఒక నేమ్ సేక్ ఉంటాడు అంతే సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ nominal partner is called as a nominal partner is one who lends his name to the firm. He does not contribute any capital or he share profits of the firm. He known as the partner of the third parties. అంతే కదా, ఇక్కడ సింపుల్ గా చూడండి, బోర్డ్ లో ఉంది చూడండి. ఆన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ హిస్ నేమ్ ద బిజినెస్ మే గెట్ మోర్ క్రెడిట్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ మే ప్రమోట్ హిట్ సేల్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ ఈజ్ ద పార్ట్నర్స్. ఏం చేశారు వీళ్ళు, ఆ ఊరు సర్పంచ్నో లేదంటే ఏదైనా పొలిటికల్ గా పవర్ ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేశారు, ఆయన పేరును వాడుకున్నారు అనుకోండి. సో వాడుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, వాళ్ళ బిజినెస్ కి స్ట్రెంత్ అనే అవుతుంది. సో ఆయనకున్న గుడ్ విల్ ద్వారా
ఆయనకున్న నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కి ఏమవుతుంది, గుడ్ విల్ అనేది పెరుగుతుంది, సేల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. కాబట్టి అలాంటి పార్ట్నర్ ఏమంటే మనం వి ట్రీటెడ్ యాజ్ ది నామినల్ పార్ట్నర్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నామినల్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్, పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? he just share profits, losses in this. ఓకే, లాసెస్ లో రోల్ ఉండదు, ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ లో మాత్రమే రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, దోస్ పార్ట్నర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. ఏం లేదు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శ్రీవాణి, అక్షిత అండ్ అలేఖ్య స్టార్టెడ్ ద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఏం చేశారు, మీరు బిజినెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఇంకో కొత్త లొకేషన్స్ లో బిజినెస్ ఒక బ్రాంచ్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. యూ రిక్వైర్డ్ ఏం కావాలి మీకు? మోర్ క్యాపిటల్ కావాలి. ఆల్రెడీ యువర్ టేకెన్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ యువర్ రిలేటివ్స్ అండ్ బ్యాంక్స్. కొత్త బ్రాంచ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ ఆస్క్డ్ రమాదేవి అండ్ అపర్ణ, వీళ్ళను అడిగారు అనుకోండి. ఏం చేశారు వాళ్ళు? దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఏం చేశారు మీరు? ఒక ఆఫర్ చేశారు. సో ఎందుకంటే మీరు యూ రిక్వైర్డ్ పార్ట్నర్, మీరు క్యాపిటల్ అవసరం ఉంది, పార్ట్నర్ రిక్వైర్ అన్నారు. ఏం చేశారు? వాళ్ళకి ఏం ఆఫర్ ఇచ్చారు? సో ఈ బిజినెస్ కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్. సో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో యూ కెన్ ఆఫర్, ఒకవేళ మీరు పార్ట్నర్షిప్ లో కంపల్సరీ ప్రాఫిట్స్ వస్తే మాత్రమే మీరు షేర్ చేసుకోండి, లాస్ వస్తే నేను షేర్ చేసుకుంటా అని ఒక హామీ ఇచ్చారనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి. అలాంటి పార్ట్నర్స్ ఏమంటాం మనం? పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రమాదేవి ఆల్సో జాయిన్ యాజ్ ద పార్ట్నర్. ఇన్ ఫ్యూచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 3 years తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2027 లో లాస్ వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓన్లీ మీరు మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటారు, ఓన్లీ ఆ 3 పార్ట్నర్స్ మాత్రమే. దోస్ పార్ట్నర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ ది పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్? ఓకే, నెక్స్ట్, పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపిల్. ఏం తెలుగులో ఏమంటాం మనం పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపిల్ లో? మౌన నిర్ణీత భాగస్థుడు, అంతే కదా? పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపిల్ మౌన నిర్ణీత భాగస్థుడుగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ పర్సన్ హూ బిహేవ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ ఇన్ సచ్ ఏ fashion as to give an impression that he is one of the partner in a partnership firm is called as the partner by estoppel. Okay, such a partner are not entitled to profits but are fully liable to regard the firm's obligations. Those partner is called as the partner by estoppel anamata. Okay, okay, next, పార్ట్నర్స్ బై హోల్డింగ్ అవుట్. దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం 2019 లో. సో అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. పార్ట్నర్స్ బై హోల్డింగ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ బై హోల్డింగ్ అవుట్? శ్రీవాణి, Sir, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ బై హోల్డింగ్ అవుట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ partner of a firm represent that another person is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after the coming to know about it, such person is called as the partner by holding out. ఓకే, దీని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉంది, అవి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. సీక్రెట్ పార్ట్నర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సీక్రెట్ పార్ట్నర్? అంటే ఆయన పార్ట్నర్ అని చెప్పి ఓన్లీ ఫామ్ లో ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తారు, బయట ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. ఐ మీన్ ఆయన నేమ్ బయటికి వెళ్ళదు. నేమ్ ఈస్ హైడ్ సార్. నేమ్ ని ఇంకా బయట వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్పండి. యా, ఆయన సో ఉంటాడు, ప్రాఫిట్స్ ఏమంటే షేర్ పార్ట్నర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ చేసుకుంటారు. ద సీక్రెట్ పార్ట్నర్. చాలా బిజినెస్ చాలా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఏముంటాయి?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇంకా ఏ బిజినెస్ చూసుకున్నా కానీ ఈ సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఎవరు ఉంటారు ఈ సీక్రెట్ పార్ట్నర్స్ ఎక్కువగా? జనరల్ క్వశ్చన్స్ లో పొలిటీషియన్స్. ఎస్ సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, కానీ ఆ పార్ట్నర్ గా ఉన్నది మాత్రం ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఓన్లీ లోపల బిజినెస్ లో ఉన్న మాత్రమే తెలియడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే అండ్ సార్ సార్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ బినామీ. సినీ సార్ ఇండస్ట్రీ బినామీ మెంబర్ సార్. వెరీ గుడ్, బినామీగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. బినామీ కాన్సెప్ట్ అనేది వేరు. బినామీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు ఉంటే ఎక్స్ పేరు మీదనో వై పేరు మీదనో ఈయన పేరు మీద కాకుండా వాళ్ళ పేరు మీదనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. అది అనదర్ కాన్సెప్ట్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ పేరు మీద వీళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, కానీ బయట ప్రపంచానికి తెలియదు అనమాట. ఓన్లీ ఆ పార్ట్నర్స్ మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ పార్ట్నర్ని ఏమంటాం? సీక్రెట్ పార్ట్నర్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనిపైన ఈ మధ్య ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ తక్కువగా అడుగుతున్నారు. సబ్ పార్ట్నర్, దీని గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్ పార్ట్నర్? మన తెలుగులో ఏమంటాం? సీక్రెట్ పార్ట్నర్ అంటేమో రహస్య భాగస్తుడు అంటాం. ఉపభాగస్తులు సార్. ఉపభాగస్తుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశారు మీరు? రమాదేవికి షేర్ ఇచ్చారు. ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బిజినెస్ లో ఒక 20% 30% ఇచ్చారు. సో రమాదేవి ఏం చేసింది? ఆ పార్ట్నర్స్ దాంట్లో 20% 10% ఇంకో పర్సన్ కి, ఇంకో ఫ్రెండ్ కి ఏం చేసింది? సబ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చింది అనుకోండి. సో మనం ఏమంటాం? ఈ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది సబ్ పార్ట్నర్ అంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగలక్ష్మికి ఈమెకున్న 30% షేర్ లో నాగలక్ష్మి 10% ఇచ్చింది, లేదా 15% ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నాగలక్ష్మి ఏమవుతుంది? సబ్ పార్ట్నర్ అవుతుంది. ఎవరికి సబ్ పార్ట్నర్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఫర్ రమాదేవికి మాత్రమే సబ్ పార్ట్నర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో రమాదేవి, ఈ సబ్ పార్ట్నర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరెవరికి ఉంటుంది? రమాదేవి అండ్ నాగలక్ష్మికి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. సో దోస్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది సబ్ పార్ట్నర్. ఓకే. నెక్స్ట్ మైనర్ యాజ్ ఏ పార్ట్నర్. ఇక్కడ మైనర్ యాజ్ ఏ పర్సన్ హూ హాజ్ నాట్ ఎట్ అటైన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ. ఇక్కడ ఏజ్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ అంటే ఏంటి? హూ బిలో పర్సన్ 18 years. దోస్ పర్సన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది మైనర్ పార్ట్నర్ అనమాట. ఓకే, మైనర్ భాగస్తులు అంటాం. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ సురేష్ సార్ క్లాస్ లో డీటెయిల్ గా వీటి గురించి నేర్చుకున్నారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ వేరియస్ ఫ్యూ కేసెస్ ఆల్సో. మైనర్ కి కాంట్రాక్ట్ చేసుకునే హక్కు ఉంటుందా? ఉండదు అనమాట. ఓకే. సో చేసుకున్నా కానీ ఇది వైడ్ అనమాట. ఓకే. సో యాజ్ పర్ ది యాక్ట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ ఆల్సో ఇస్ దే అడ్మిటెడ్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది మైనర్ బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు ఈ దీనికి సంబంధించి మనకు మెయిన్ గా దీంట్లో మనకి BOM లో మాత్రం పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడగడు. మీకు BLAS లో మాత్రం ఈ మైనర్ యాజ్ ఏ పార్ట్నర్ పైన సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. ఈజ్ నాట్ పర్సనల్లీ లేబుల్ ఫర్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, బట్ ఈజ్ లయబుల్ టు ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈ షేర్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనమాట. ఓకే. మైనర్ పార్ట్నర్ యొక్క ఫ్యూచర్ తెలుసు కదా. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏం చేశారు? ఒక మైనర్ పార్ట్నర్ గా చేసుకున్నారు. సో ఒకవేళ లాస్ వచ్చినా ఈజ్ నాట్ లయబుల్. ఓకే. ప్రాఫిట్స్ వస్తే మాత్రం మీరు XYZ తో పాటు ఆ మైనర్ కూడా షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది మైనర్ పార్ట్నర్. ఓకే. సార్ మైనర్ ఏమైనా క్యాపిటల్ పెడతారా సార్? శ్రీవాణి, మైనర్ ఏమైనా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడా సార్? ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే కదా మనం నువ్వు పార్ట్నర్ గా తీసుకుంటాం. తీసుకొని Okay. ఎందుకు చేస్తాం? ఓకే. నువ్వు మరి ఇప్పుడు నీకు మీ ముగ్గురికి ఏముంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం ఉంది, ఎవరు జాయిన్ అవుతలేరు. రమాదేవిని ఏం అడిగారు? ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు షేర్ చేసుకో, లాస్ వస్తే మేము ముగ్గురమే షేర్ చేసుకుంటాం అన్నా కానీ రమాదేవి నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక మైనర్ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఈ మైనర్ పార్ట్నర్ ని విల్లింగ్ ఉంటే జాయిన్ చేసుకుంటారు. ఓకే సార్. సో కాబట్టి ఎందుకు మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? మైనర్ పార్ట్నర్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? క్యాపిటల్ పర్పసే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఎంతమంది పైన చెప్పుకున్నాం ఒక పార్ట్నర్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ద్వారా. అప్పుడు ఎందుకు తీసుకుంటాం? అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ ఫేమ్ ఓన్లీ, నాట్ క్యాపిటల్ అనమాట. ఇంక్రీజింగ్ సేల్స్. ఇంక్రీజింగ్ సేల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కామన్ గా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తారు కదా, వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు, వాళ్ళని పార్ట్నర్ గా పెట్టుకుంటారు. సువర్ణ భూమి అని
కామన్ గా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకు ఒకటి రెండు విల్లాస్ ఇస్తారు, వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఉంది. సో వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా పార్ట్నర్ గా అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో మైనర్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్. క్లియర్ కదా? ఎనీ డౌట్స్? యూ కెన్ చాట్ ఇన్ ఓ సార్. chat box also. Okay, minor as a partner. Next, partnership deed. This is also very important topic. So 8:17. Okay, almost మనం 8:30 లోపు ఇది కంప్లీట్ చేసి ఒక 15 minutes లో మనం ఒక 2 or 3 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ రోజుకి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్? కంటిన్యూ క్లాస్ అంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ చెప్పమంటారా? మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సార్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. కావాలంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువసేపు కూడా తీసుకోండి సార్. ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, 8:45 is ఓకే, ఎందుకంటే మీకు డాటా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అవసరం అనుకుంటే 2 or 3 minutes కూడా బ్రేక్ కూడా తీసుకుందాం. డోంట్ వరీ. 8:45 ఓకే సార్. ఓకే, 8:45 వరకు తీసుకుందాం. ఓకే, ఓకే సార్. క్లోజ్ విత్ ఇన్ 15 minutes. ఈ టాపిక్స్ మెయిన్ కొంచెం స్పీడ్ గానే వెళ్దాం. మనకు రేపు ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే నేను వి విల్ ఫోకస్. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ దీనిపైన కూడా మనకు సురేష్ సార్ ఎలాబొరేట్ గా డిస్కస్ చేశారు బిజినెస్ లాలో. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ an agreement between the parties. అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది పార్ట్నర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి, యాజ్ పర్ ది పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది నాట్ మాండేటరీ. ఇది క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా ఇస్తాడు. అంటే వాళ్ళ ఇష్టం. ఇట్ ఈస్ ఎ వాలంటరీ అనమాట. కానీ సేక్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే సెటిల్మెంట్ ఈజీ చేయడానికి అవన్నీ కూడా మనం రాసుకుంటాం అనమాట. ఈ మధ్య ట్రెండ్ కూడా ఏమైంది, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కూడా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. ఏంటి, ఎంతమంది రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుండే, ఉండకపోతుండే. సో రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనమాట. సారీ, దట్ ఈస్ ద డీడ్ కి అగ్రిమెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సో డీడ్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ అనమాట విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో దట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ మినిమైజ్డ్. భవిష్యత్తులో లాభ నష్టాలు ఏమన్నా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి గాను మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ఒక అగ్రిమెంట్ ని రాసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. దాంట్లో అన్ని కూడా ప్రాఫిట్స్ ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి, ఫ్యూచర్ లో పార్ట్నర్షిప్ ని ఎట్లా వైండప్ చేయాలి, వైండప్ చేసినప్పుడు మనం ఆసెట్స్ ని ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అవన్నీ కూడా దీంట్లో మనం మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, in this deed the mutual rights, duties and liabilities of the partners. రైట్స్ ని, డ్యూటీస్ ని, లయబిలిటీస్ ని మనం డీటెయిల్ గా వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇలా డీటెయిల్ గా మనం నోట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ హౌ టు కండక్ట్ ది బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్టివిటీస్, హౌ టు మేనేజ్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బిజినెస్. ఓకే, డే టు డే యాక్టివిటీస్ ని ఎవరు మేనేజ్ చేయాలి, అదేవిధంగా హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్, యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అయితే ఏ విధంగా మనం రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం ఒకవేళ పార్ట్నర్స్ ను లోన్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు హౌ మచ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వి విల్ అలొకేట్ అనేది కూడా డీటెయిల్ గా మనం డిటర్మైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, తర్వాత దిస్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కెన్ బి బోత్ ఓరల్ ఆర్ ఇన్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఏ రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ అవర్ షుడ్ బి ప్రిఫర్డ్ అనమాట. సో యాక్ట్ ప్రకారం మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ మండేటరీ. ఓకే, సైన్ బై ఈచ్ పార్ట్నర్, ఇదంతా కూడా సింపుల్ ఇవన్నీ చేయాలి మీకు తెలియదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి ఆల్టర్డ్ ఓన్లీ విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆల్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ ముగ్గురి మధ్య అగ్రిమెంట్ వాళ్ళు రాసుకున్నారు అనమాట. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఈ పాయింట్ రేజ్ చేస్తున్నాం, అదే కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 ఎంఏపి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఎంఏపి 3 కూడా పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. దే కెన్ అప్లోడ్ దేర్ వెబ్సైట్స్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టస్, ఇవన్నీ కూడా. ఇది మాత్రం
పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ని మనం బయటికి మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకే, కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మనం స్పీడ్ గా వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, అడ్రస్, నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, టోటల్ అమౌంట్, క్యాపిటల్. ఓకే, తర్వాత ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అమౌంట్ ఆఫ్ సాలరీస్, ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ టు ది ఆన్ క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్ పైన మనం చార్జ్ చేస్తాము, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్, వీటన్నిటిని కూడా మనం డీటెయిల్ గా మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. సో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, కొత్త పార్ట్నర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, శ్రీవాణి వీళ్ళంతా పార్ట్నర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు కొత్తగా రమాదేవిని పార్ట్నర్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి. వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు, 3 lakhs తో బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు. రమాదేవిని కూడా 3 lakhs తోని ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో, క్యాపిటల్ యాక్సెప్ట్ తో వీళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటారా? చేసుకోరు. ఎందుకంటే వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసి బిజినెస్ 2 or 3 years అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బిజినెస్ యొక్క గుడ్ విల్ అనేది పెరిగి ఉంటుంది. కాబట్టి గుడ్ విల్ కి సంబంధించి గుడ్ విల్ అమౌంట్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత ప్రొసీజర్ ఆఫ్ బైండింగ్ అప్ ఆర్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్, అసెట్స్ ని ఏ విధంగా సెటిల్ చేసుకోవాలి, వీటన్నిటిని కూడా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఓకే, సో హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అనగానే మీకు 2 గుర్తుకు రావాలి. ఏంటి? స్కూల్స్, ఎండి అంటాం మనం. 2 schools, మితాక్షర అండ్ అక్షర అండ్ దయాబాగా. మితాక్షర, దయాబాగ్. అంతకుముందు వీటిపైన చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చేది. ఈ మధ్య వీటిపైన క్వశ్చన్స్ ఏం ఫోకస్ చేస్తలేడు, కానీ మీకు ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంటే తెలుసు కదా. Yes, sir. Which is the first Hindu divided family అని కూడా అంటారు. Okay, he is all his male descendant or successor to any generation along with their wives and unmarried daughters. All the affairs of the giant Hindu family are controlled by, managed by one person is known as the Karta as managers. Okay, Karta పైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్. ఇది జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లో కర్తకి అన్ని ఫుల్ పవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈజ్ ద బాస్ అన్నమాట. బిజినెస్ లో ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది ఆల్ బిజినెస్ డిసిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ద లయబిలిటీ ఆఫ్ కర్త ఈజ్ అన్లిమిటెడ్, బట్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ది అదర్ మెంబర్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ది దేర్ షేర్స్ ఇన్ ది బిజినెస్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు హిందూ లా, a senior most male member of the family is acted as the karta. అంతే కదా, మీకు తెలుసు కదా. His position in the family business. Okay, on basis of Hindu law, giant Hindu family is considered the 2 heads, మితాక్షర and దయాబాగా. ఓకే, దయాబాగా is బెంగాల్, అస్సాం. వీటిపైన కూడా ఇంత క్వశ్చన్స్ అడిగేది, ఈ మధ్య ఏం అడగట్లేదు. ఓకే, సో ఇవి నేను ఎట్లా మీకు పీపీటీ పంపిస్తా కాబట్టి వీటి గురించి డీటెయిల్ గా చూసుకోండి. ఓకే, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారమ్మా ఇందులో? కర్త. కర్త ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. దీనిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ అంటాడు, మేనేజర్ అంటాడు, పార్ట్నర్స్ అనొచ్చు, ఆల్ మెంబర్స్ అంటాడు, కర్త అంటాడు. అప్పుడు ఏం చూజ్ చేయాలి? ఆప్షన్ కర్త ఓన్లీ. ఓకే, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ అదర్స్. సో ఫ్యూచర్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు దీని గురించి మనం క్లిక్ చేస్తాం. కంటిన్యూటీ. ఓకే, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉంటారు, మార్వాడి షాప్స్ లో చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక 50-60 years నుంచి ఏమవుతుంది, బిజినెస్ రన్ చేస్తారు అనమాట. సో వాళ్ళ సక్సెసర్ గా ఒకరి నుంచి ఒకరు ఆ బిజినెస్ ని టేక్ కేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని ఏమిటో మనం కంటిన్యూటీ అంటాం. సో ఇందులో మైనర్ ఆల్సో మెంబర్. ఎనీ డౌట్? ఆటోమేటిక్ గా మేల్ పర్సన్ బర్త్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఈజ్ ద మెంబర్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లో. సో మైనర్ పార్ట్నర్షిప్ లో మాత్రం ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ అన్నమాట. ఆయన ఏది మైనర్ ను చేసుకోవడానికి, పార్ట్నర్ గా ఏది జాయిన్ చేసుకోవడానికి ఉండదు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో చేసుకోవచ్చు. సో కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అకౌంట్స్, ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఆఫ్ కర్తకి ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్
జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ. ఓకే, జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలో కొన్ని ఫ్యూచర్స్ చెప్పుకున్న తర్వాత మనం డైరెక్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇటలీ ఇన్ 13th century. సో ఒక్కొక్కసారి దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 13th century ఒకటి, ఇటలీ ఒకటి. ఓకే, డ్యూరింగ్ 17th and 18th century జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండర్ ది రాయల్ చార్టర్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. ద స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఎంప్లాయీస్, వీటిపైన ఈ మధ్య ఏం క్వశ్చన్స్ ఏం అడగట్లేదు. సో ఇటలీ అండ్ 13th century అనేది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, 17th century ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇంగ్లాండ్. In India, the first Companies Act was passed in 1850 and the principle of limited liability was intro. ఓకే, ఇది ఒక్కటి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నేను పిపిటి కూడా షేర్ చేస్తాను, కానీ మీరు వీటికి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఈ మధ్య ఏం అడగట్లేదు వీటిపైన, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, కంపెనీస్ యాక్ట్ అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి మీకు? ఇయర్, విచ్ ఇయర్ గుర్తుకు రావాల్సింది? 1956. 2013 sir. 1956 అమెండ్మెంట్ 2013 గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, సో ఇవి ప్రీవియస్ ఏం పాత వాటికి సంబంధించి హిస్టరీ ఏం అడగట్లేదు. ఓకే, ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్. చాలా డెప్త్ ఇదంతా అవసరం లేదు. ఓకే, కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ పాస్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1956. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్. కంపెనీస్ అండ్ అసోసియేషన్. Okay, company is an association of persons who contribute the money in the shape of the shares. అంతే కదా, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం. Yes sir. కంపెనీ షేర్స్ లో కంపెనీ షేర్స్ మాత్రం షేర్స్ రూపంలో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీనిపైన ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి? మీరు క్వశ్చన్స్ వీటిపైన ఒక 1-2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయండి. What is the liability of joint stock company? What is the main feature of joint stock company? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ? ఓకే, ఏమొస్తుంది అందులో? లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఒక ఫీచర్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ లీగల్ ఎంటిటీ, దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్, ఇంకొకటి కామన్ సీల్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Yes sir. కామన్ సీల్ అంటే తెలుసు కదా, తెలుసు సార్. నో సిగ్నేచర్ సార్, ఒక సీల్ లా. అధికార ముద్ర అంటాం మనం, తెలుగులో అయితే అధికార Stamp ముద్ర అని అంటాం అనమాట. ఓకే, సెపరేషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సార్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. సో కంపెనీ ఇస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో దీనిపైన కూడా ఒక క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. లాస్ట్ వన్, పర్పీచువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రతన్ టాటా కంపెనీ ఉందనుకోండి. Tata సో Sons. తరాలు మారినా కానీ కంపెనీ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ. Reliance also. కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఓకే, మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్, ఆడిబుల్? Yes Yes sir. sir. ఓకే, సార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ రేట్ చెప్తారా సార్? నెక్స్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి వెళ్దాం. 8:30 అవుతుంది కదా. ఓకే, ఓన్లీ 50 పార్టిసిపెంట్స్ దేవి. ఓకే, వాళ్ళు కూడా మేబీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, డాటా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కసారి చూడండి, మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్ ఇది అవసరం లేదు. మెరిట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, లార్జ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్. కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ లార్జ్ సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్,
నెక్స్ట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ స్కోప్ విత్ చేంజింగ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సోషల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సోషల్ బెనిఫిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ దేర్ క్యాపిటల్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడితో మనం స్టాప్ చేసేసి ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఆల్ ఆర్ బిల్లింగ్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yes, sir. Okay, thank you. We will start the previous question papers. I will stop the sharing. ఓకే, దానికంటే ముందు మనం బిఫోర్ క్లోజ్ ఒక్కసారి మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేస్తే ఒక్కసారి మనం ఒక 2 స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, యూ కెన్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. జస్ట్ మినిట్. ఓకే, ఎట్లా అవుతుంది మీది ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్. Yes, sir. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, Yes, sir. what is the term for type of business organization that is owned and controlled by the members who shares resources and expertise to achieve a common goal? కోఆపరేటివ్ సార్. కోఆపరేటివ్. ఓకే, దీనికంటే ముందు మనకు కామన్ గా ఏంటంటే కామన్ గా ఆల్మోస్ట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 51 to 60 ఉంటుంది. మనకు ఏ విధంగా జంబ్లింగ్ ఇచ్చినా ఒకే ఆర్డర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఏం చేయొచ్చు, మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ మొన్న ఒకరిద్దరు క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్ అడిగారు కదా సార్, హౌ టు ఇంప్రూవ్ మోర్ మార్క్స్ ఆర్ హౌ టు స్టార్ట్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరుణాకర్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ బీఓఎం అనుకోండి. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఎక్కడుందో బీఓఎం వెతుక్కొని 61 ఉంటే 61, 71 ఉంటే 71, లేదా 51 ఉంటే 51 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీవాణి ఈజ్ మోర్ ఫెమిలర్ విత్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, 21 నుంచి 21 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని, అంటే మీకు ఏదికైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. కానీ ఓఎంఆర్ లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేయాలి, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ లేదా బిఎస్టీ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. మీరు కొందరు మ్యాథ్స్ అంటే ఫ్యామిలీ ఉండకపోవచ్చు కదా, మీరు బీఓఎం నుంచో లేకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఓన్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ బై ది మెంబర్స్ హూ షేర్స్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ టు అచీవ్ కామన్ గోల్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ చదివేటప్పుడు ఒక కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం కీ పాయింట్స్ వచ్చినాయి, ఎక్స్పర్టైజ్ టు అచీవ్ కామన్ గోల్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ అచీవ్ కామన్ గోల్ కంట్రోల్ బై అండ్ ద ఓన్ అండ్ కంట్రోల్ బై ఇట్స్ మెంబర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కంట్రోల్ బై ఇట్స్ మెంబర్ అంటున్నాడు.
కంట్రోల్డ్ బై ఇట్స్ మెంబర్ అంటే ఏంటిది? సో కోఆపరేటివ్ అంటేనే ఏంటిది? డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్, అంతే కదా? డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒకటి మనకు కీ వర్డ్ అనమాట. అదేవిధంగా ఎక్స్పర్టైజ్ టు అచీవ్ కామన్ గోల్. కామన్ గోల్ ఏంటి? ఏముంటుంది కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో? టు సర్వ్ ది సొసైటీ సొసైటీ. members, to serve the not society, members of the member. society. Yes, sir. Okay, To to benefits. serve the society of the members. కాబట్టి అదొకటి కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Cooperative societies. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. Cooperative. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, what is the term for the practice of selling goods and services at a price lower than the cost of production in foreign market? Dumping, sir. Dumping, sir. డంపింగ్. ఓకే, Dumping, sir. డంపింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు కామన్ గా చైనా గూడ్స్ అంటే తెలుసు కదా. చైనా గూడ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మొత్తం డంప్ చేస్తాడు మన ఇండియాకి. సో వాళ్ళకి మీరు కిడ్స్ టైర్స్ నుంచి మొదలుకొని మొబైల్ అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళ ఐటమ్సే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే తక్కువ ప్రైస్ అన్నమాట. సో దాన్ని ఏమంటే మనం డంపింగ్ అంటాం. ఓకే, మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సార్ డంపింగ్, టారిఫ్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ BOM లో కవర్ కాలేదు అని. కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఎట్లా వచ్చింది అంటే, సో Yes, మనకు ఒకటి sir. బిజినెస్ అఫైర్స్ అనేది ఒకటి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్ లో ఉంటుండే కదా. సో కాబట్టి కొన్ని లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు. ఆల్మోస్ట్ మన బుక్ నుంచే, ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ నుంచే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Dumping. Force. డంపింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతలేరు. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్స్, కరుణాకర్ అండ్ గంగోత్రి. మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ చెప్పండి, కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు రెస్పాండ్ అయితే ఏమవుతుంది? రష్మిత ఫ్రమ్ పింగ్లీ కాలేజ్. ఏమవుతుందంటే మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ తప్పు చెప్పినా కానీ అలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే అది గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఓకే, మీరు అవసరం ఉన్నప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, లేకుంటే చాట్ బాక్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, 53. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కామర్స్? To facilitate exchange of goods and services. Facilitate exchange of goods and services. ఎక్స్చేంజ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. Goods and services. ఎక్స్చేంజ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎందుకు కాదు? అది ఏమవుతుంది? అది వాట్ ఈస్ ద టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. Yes, sir. Manufacturing. Production. That is. సో కామర్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిదంటే టు రీచ్ ది ఎండ్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు Yes. అమెజాన్ ఉందనుకోండి, అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఈ కామర్స్ పోర్టల్స్, వీటి యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? దే ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్? నో, No, sir. They మనం exchange. ఈ కామర్స్ పోర్టల్ అంటాం కానీ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పోర్టల్స్ అని ఎందుకంటలేమంటే, సో కామర్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది? టు రీచ్ ది ఎండ్ కస్టమర్స్. Yes, sir. ప్రొడక్షన్ ని ఎండ్ కస్టమర్స్ కి రీచ్ అయ్యే వాటిలో కామర్స్ యొక్క రోల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అందుకే అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఏమంటాం మనం? ఈ కామర్స్ పోర్టల్స్ E-commerce అంటాం, portals. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పోర్టల్స్ అంటాం అనమాట. సో అమెజాన్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఉండయి, వాడు ఏం చేస్తాడు? Purchase from the Online manufacturer. delivery. Yeah. Purchase. Purchasing and selling Delivering. of goods. ఓకే, మీరు అనొచ్చుకోండి, ఏం చేస్తాడు వాడు? వాన్ ప్రోడక్ట్ వేసుకుంటాడు, వేలో తీసుకొని మన లోగో కూడా వేసుకొని చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, కానీ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు రీచ్ ది Produce, కస్టమర్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, టు ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటే ఇది టు మేనేజ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, HRM కిందకి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ కంబైన్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ? LLP, sir. LLP, Limited sir. liability partnership. LLP. ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏమంటున్నాడు? పార్ట్నర్షిప్ అండ్ లిమిటెడ్ లైఫ్. అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటున్నాడు. పార్ట్నర్షిప్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు? అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఫ్యూచర్. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ సార్. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ తో ఏమొచ్చింది? LLP. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ Limited అనేది liability వచ్చింది అనమాట. partnership. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్? To define company's relationship with outside world. ఓకే, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనగానే ఒక పదం ఏంటిది? కంపెనీ Okay. సంస్థాపన పత్రానికి ఒక పదం ఉంది,
అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి మీకు? రిలేషన్షిప్ విత్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. With outsiders. రిలేషన్ విత్ యా, వెరీ గుడ్. ఇంకోటి కంపెనీకి రాజ్యాంగం అంటే అంటాం. Yes, sir. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. యా, సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్. అవుట్లైన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, నో, టు స్పెసిఫై ది కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్, నెక్స్ట్ టు డిఫైన్ ది రిలేషన్షిప్ విత్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో బయటి ప్రపంచానికి లోపలికి అది అన్ని రిలేషన్షిప్ ని డిఫైన్ చేసేది ఏంటిది? మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ function of management involves setting goals and objectives? Planning. ప్లానింగ్ సార్. ప్లానింగ్ Yeah, planning is the very important Planning. function అన్నమాట. ఎస్ సార్. ఓకే, మేడం కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తుంది, మనం జస్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్. ఆల్మోస్ట్ 8:44. ఓన్లీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో మీరు కూడా ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఈస్ ఆర్గనైజింగ్ మేనేజ్మెంట్? Arranging resources to achieve goals. స్ట్రక్చర్ ఫ్యూచర్ గోల్ ఆర్ అరేంజింగ్ రిసోర్సెస్ టు అచీవ్ గోల్స్. ఏమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ అడిగాడు. ఆర్గనైజింగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్? మనకు ముందు ఉన్నాయి కదమ్మా, పోస్ట్ కార్బ్, ప్లానింగ్, sir. ఆర్గనైజింగ్, స్టాపింగ్. ప్లానింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఆర్గనైజింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, స్టాపింగ్ ఏంటి? ప్లానింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ గోల్స్. ఓకే, స్టాపింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అరేంజింగ్ రిసోర్సెస్ టు అచీవ్ గోల్స్. ఓకే, మీరు ఒక ఫేర్వెల్ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అనుకోండి. ఆర్గనైజర్ ఏం చేస్తారు? ఒక 3-4 ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. ఎవరు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఎవరు ఫుడ్ సెక్షన్ చూసుకోవాలి, ఎవరు కల్చరల్స్ చూసుకోవాలి, కాబట్టి అరేంజింగ్ రిసోర్సెస్. సో ఆర్గనైజింగ్ అనేది ఫంక్షన్. ఆర్గనైజింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అరేంజింగ్ రిసోర్సెస్. డైరెక్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరి ఫంక్షన్? స్టాఫింగ్ ఫంక్షన్, అంతేనా? కంట్రోలింగ్ అనేది పోస్ట్ కార్బ్, రిపోర్టింగ్ వాటి కింద వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అథారిటీ ఇస్ డెలిగేటెడ్? అథారిటీని మనం డెలిగేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అథారిటీ మేనేజర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీవాణి ఇస్ ద టాప్ లెవెల్ మేనేజర్ అనుకోండి. సో లోయర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కి అథారిటీని డెలిగేట్ చేసినప్పుడు, రిషితకు డెలిగేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో కొన్ని పవర్స్ రిషితకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. కాబట్టి సో అథారిటీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది డెలిగేట్స్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అకౌంటబిలిటీ షిఫ్ట్స్ టు ది డెలిగేట్స్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కానీ ఏంటిది? అథారిటీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ఈస్ కోఆర్డినేషన్ కన్సిడర్డ్ అన్ ఎసెన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ అంటున్నాడు. కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? కోఆర్డినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. ప్లానింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, కోఆర్డినేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? రిక్వెస్ట్ ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంటిగ్రేట్ ది యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫేర్వెల్ పార్టీ, ఒక ఫ్రెషర్స్ పార్టో ఫేర్వెల్ పార్టో ప్లాన్ చేశారనుకోండి, ఏముండాలి? కోఆర్డినేషన్ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? టైం మేనేజ్మెంట్ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. అవును సార్. ఓకే, ఇప్పుడు సినిమాలో డైరెక్టర్ హీరోలే వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీరో కంటే ఎందుకు? డైరెక్టర్ విల్ కోఆర్డినేట్ ది ఆల్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. ఆల్ యాక్టర్స్. ఎస్, ఆల్ యాక్టర్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది? సినిమా అనేది సక్సెస్ అంటే అటర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, స్టోరీ ఇదంతా బాగున్నా కానీ ఏం చేయాలి? ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఇంటిగ్రేట్ కావాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, మానిటరింగ్ అండ్ ఓకే, రీసౌండ్ అవుతుంది. ఎనీ డిస్టర్బెన్స్? మీది రీసౌండ్ రీవాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. లాస్ట్ వన్ కదా సార్, చెప్పండి. ఓకే, నా ఓకే. నెక్స్ట్, మానిటరింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ నోన్ యాజ్ నియంత్రించడం. వెరీ గుడ్. అక్కడ రెగ్యులేటింగ్ అంటేనే ఏంటమ్మా? సినానిమ్స్ అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా.
రెగ్యులేటింగ్ సినానిమ్స్ ఏంటి అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్ గా. మనం ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. రెగ్యులేటింగ్ కు ప్లానింగ్ సంబంధం ఉండదు, డైరెక్టింగ్ కొంచెం రిలేషన్ ఉంటది, కోఆర్డినేటింగ్ ఉంటది. అప్పుడు ఏంటిది, కంట్రోలింగ్. కంట్రోలింగ్ అనేది మోస్ట్ రిలేవెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు కేబీసీ చూస్తారా, కౌన్ బనేగా క్రోర్పతి. అప్పుడు Yes, మీరు sir. తెలియని టాపిక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుని అందులో ఏది ఉందో ఆ అదే. రెండిట్లో అప్పుడు చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కంబైన్ ది ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్, ఆల్రెడీ ఇది రిపీట్ అవుతుంది. LLP. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ ద కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్? Frederick Winslow Taylor, sir. Taylor. Frederick Winslow Taylor. FW టైలర్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, SMT గుర్తుపెట్టుకోవాలి. SMT అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి, టైలర్. ఓకే, సైంటిఫిక్ గా మేనేజ్మెంట్ అట్లా టైలర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెన్రీ ఫెయిల్ ఫేమస్ ఫర్ 14 principles. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్, పీటర్ డక్కర్ పోస్ట్ కార్బా సార్. పోస్ట్ కార్బ్. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటారు. MBO MBO అది కూడా మనకేంటిది, ఫాదర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్. అదే సార్. నెక్స్ట్, ఓకే, మనకి ఇంకా ఈ మ్యాథ్స్ పేపర్ ఇవన్నీ కూడా మేడం కూడా ఇంకా Very వాళ్ళకి ఏమేమి article. రిలేషన్స్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తారు నాగలక్ష్మి మేడం. విచ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్టాప్ వాచ్ టు మెజర్ ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ టాస్క్? Time studies. టైం స్టడీని చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మనకు కొంచెం డెప్త్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మనకు మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో లేకున్నా కానీ ఏంటిది, మనం ఎలిమినేషన్ చేస్తూ వీటిని ఏం చేస్తాం అన్నమాట. స్టాప్ వాచ్ దేనికి వాడతాం? Time. మోషన్ స్టడీకి వాడడం, వర్క్ సాంప్లింగ్ కి వాడడం, జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్ వాడతామా? వాడడం. ఇందులో అన్నిట్లో మోస్ట్ రిలవెంట్ ఏముంది, టైం స్టడీ ఉంది కాబట్టి అట్లా కూడా క్వశ్చన్స్ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, షల్ ఐ కంటిన్యూ? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, thank you for your patience listening. Next one, which principle emphasize the importance of clear definition of roles and responsibilities? Parity of authority and responsibilities. ఓకే, ఈ కింది వాళ్ళలో ఇది కూడా 14 ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి, విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంఫసైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లియర్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఈచ్ పర్సన్స్ కి క్లియర్ గా ఏ దాంట్లో మనం అలకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ, పారిటీ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంతే కదమ్మా. ఫంక్షనల్ క్లియర్ డెఫినేషన్ సెకండ్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాదు, యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కాదు. అట్లా మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తూ కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నప్పుడు 1-1-4 లో ఏది అప్రోప్రియేట్ అవుతుంది, అధికారం బాధ్యత యొక్క సమానత్వంకు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్, విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంఫసైజ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఏ పర్సన్స్ కి నువ్వు అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మేనేజర్ ఏం చేసింది, సూపర్వైజర్ కు అథారిటీ ఇచ్చిండు, రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఇచ్చినప్పుడు, రెండు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈక్వల్ అది ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అట్లా మీరు ఏం చేసుకోవాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని మీరు అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అసైనింగ్ అథారిటీ టు సబార్డినేట్స్? Managers. వై మేనేజర్స్, వై నాట్ లీడర్, వై నాట్ సూపర్వైజర్? Sir, మనకి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఎంఎన్సీలో ఏంటిది, టీమ్ మెంబర్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఇన్నున్న టీం కి అసైన్ చేస్తాడు. లీడర్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఆయనకున్న టీం కింద చేస్తాడు. సూపర్వైజర్ కూడా చేస్తారు కదా. మరి వై ఓన్లీ మేనేజర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ మనకి ఆన్సర్? లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటది కదా సార్, అంటే ఏ లెవెల్ లో ఎవరు చేయాలి, స్కేలర్ ట్రైనర్. ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ఏ సబ్జెక్టు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్. మనం చదువుతున్న ఏంటిది, మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. టీమ్ లీడర్ గురించి చదువుతలేం, లీడర్ గురించి చదువుతలేం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇంట్లో ఉన్న దాంట్లో అన్ని కూడా కరెక్టే, కానీ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటిది, టాప్ 1 ప్రియారిటీ ఆప్షన్ ఇస్ మేనేజర్ అన్నమాట.
వెరీ గుడ్. మీరు టీమ్ లీడర్ అవుతారు, టీమ్ మెంబర్ అవుతారని కోరుకుంటారా? మేనేజర్ అనేది మీరు టార్గెటా? మేనేజర్. మేనేజర్ టార్గెట్. ఎందుకు Manager, అంటే sir. మేనేజర్ కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఓకే, సార్. నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ దట్ ఎన్ష్యూర్ యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ అమాంగ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్? హారిజంటల్. హారిజంటల్ కోఆర్డినేషన్. ఏమంటున్నాడు? యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్స్. యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వర్టికల్ లో ఉంటుందా, ఇంటర్నల్ లో ఉంటుందా, ఎక్స్టర్నల్ లో ఉంటుందా? అప్పుడు దాన్ని చూసి మనం ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్? ఇస్ కరెక్ట్ హారిజంటల్. ఆన్సర్ ఈస్ హారిజంటల్ Horizontal కోఆర్డినేషన్. coordination. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెట్టింగ్ ది ఓవరాల్ డైరెక్షన్స్ అండ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ కంపెనీ? CEO సార్. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇక్కడ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అంటాం. ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఓవరాల్ బాస్ All అన్నమాట. company. మీకు గూగుల్ యొక్క సిఇఓ ఎవరు? Sundar Pichai. మరి గూగుల్ యొక్క సిఎఫ్ఓ ఎవరు? No తెలుసా? idea. మనకు తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు అంటే సిఎఫ్ఓ ఇస్ ద రోల్ ఏంటిది? ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్. చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ అంటాం. సో వీళ్ళందరికి బాస్ ఎవరు? చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్. సిఇఓ ఇస్ ద బాస్. కాబట్టి సో సిఇఓ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ సెట్టింగ్ ద ఓవరాల్ డైరెక్షన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సార్ మరి చైర్మన్ సార్. హలో సార్, ఒకవేళ సిఓ కాకపోతే చైర్మన్ ఉండదా సార్? ఇక్కడ మనకు చైర్మన్ ప్రసక్తి లేదుగా. చైర్మన్ ఇస్ ద ఏమంటాం మనం? విపి అంటాం అనేది. అదే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఉంది, టాటా ఉంది. ఎస్ సార్. కంపెనీ డిసిషన్స్ తీసుకునేది అంతా కూడా ఎవరు? సిఇఓనే ఇంపార్టెంట్. CEO. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఉంది అనుకోండి. ప్రిన్సిపల్ ఉంటాడు, చైర్మన్ ఉంటాడు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిసిషన్ తీసుకునేది ఎవరు తీసుకుంటారు? ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటాడు. ఓవరాల్ డిసిషన్ తీసుకునేది మాత్రం చైర్మన్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు కదా. సో కంపెనీకి బాస్ అంతా అదే కూడా ఒకవేళ CEO. చైర్మన్ ఆప్షన్ ఉంటే అట్లుంటే ఏమవుతుంది? కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా అట్లాంటి ఒక కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ మన కిందనే ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ సిఓ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు పైన కూడా మీరు అన్నట్టు చూసారు కదా. అందులో అప్రోప్రియేట్ ఏది ఉందో తీసుకోవాలి. మేనేజర్, లీడర్, సూపర్వైజర్, ఈ వీటిలో అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ మేనేజర్ కాబట్టి మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ సిఇఓ చీఫ్ అన్నమాట. ఓకే, అయినా డబుల్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వరు కదా సార్, ఒకవేళ ఇస్తే డిస్క్రిపెన్సీ. అంతే. నెక్స్ట్ విచ్ ప్లానింగ్ అప్రోచ్. ఇంకో విషయం, ఇక్కడ సిఇఓనే అన్ని డిసిషన్ తీసుకుంటాడు. వేరేలో అక్కడ ఓనర్ అంటూ ఉండడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ ఉన్నాడు. ఇది ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ లో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్. ఒక్కొక్క కంపెనీ రిలయన్స్ డిజిటల్, రిలయన్స్ జియో ఉంది. అట్లా వేరు కంపెనీలు ఉంటాయి కదా. వేరు కంపెనీ, ఆ కంపెనీ సిఇఓ ప్రాపర్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ప్లానింగ్ అప్రోచ్ ఇన్వాల్వ్స్ బ్రేకింగ్ డౌన్ గోల్స్ ఇంటూ స్మాలర్ మేనేజబుల్ టాస్క్స్? స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ సార్. Top to down planning అనుకుంటా సార్. టాప్ టు డౌన్ ప్లానింగ్, బాటమ్ అప్ ప్లానింగ్, ఇంక్రిమెంటల్ ప్లానింగ్, జీరో బేస్డ్ ప్లానింగ్. జీరో బేస్డ్ Top ప్లానింగ్ to down planning సార్. ఈ బ్రేకింగ్ ప్లాన్ కి అసలు సంబంధమే లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే అంత కన్ఫ్యూజన్, క్లారిటీ లేదు క్వశ్చన్స్ లో. సార్ అక్కడ మనకి స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు సార్, అందుకే డిస్క్రిపెన్సీ. ప్రాపర్ ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ. చూడండి ఏం లేదు, సింపుల్ గా సార్. బ్రేకింగ్ డౌన్ గోల్స్ ఇంటూ స్మాలర్ మేనేజబుల్ టాస్క్ అంటే టాప్ డౌన్ ప్లానింగ్, బాటమ్ ప్లానింగ్. టాప్ డౌన్ కు బాటమ్ ప్లానింగ్ కూడా కాదు ఇది. ఏమంటున్నారు? బ్రేకింగ్ డౌన్ గోల్స్ అంటుంది. ఇక్కడే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అనేది అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. జీరో బేస్డ్ కాదు, ఇంక్రిమెంటల్ కూడా కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే కరెక్ట్ రిలవెంట్ ఆప్షన్ లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం ఏది చూస్ చేసినా కానీ వాళ్ళు మార్క్స్ అలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది Okay, sir. డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ అందరు కూడా 1 మార్క్ కలిపారు. ఓకే, సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అందుకే అటెంప్ట్ చేయాలి. మీరు ఏది అప్రోప్రియేట్ ఏది ప్రాపర్ గా ఉంటుందో దాన్ని మాత్రం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ అసైనింగ్ టాస్క్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ది ఎంప్లాయీస్? ఆర్గనైజింగ్. Organizing సార్. ఎస్, ఇంతకుముందు ఒకటి మనం ఎగ్జాంపుల్ Already question వచ్చింది చెప్పుకున్నాం. సార్ ఇది. చూసారా? అవును సార్. మనం ఏది ఫేర్వెల్ పార్టీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. స్టాఫింగ్ గా అనుకుంటాం. స్టాఫింగ్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటిది? హెచ్ఆర్ చేస్తాం. రిక్రూట్మెంట్ సార్. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరమే
100 మందినా 200 మందినా రిక్రూట్ చేసుకునేది. కానీ ఆర్గనైజింగ్ అంటే ఆ రిక్రూట్ చేసుకున్న స్టాఫ్ కి ఏమేమి వర్క్ అప్ చెప్పాలి మనం మాత్రం ఆర్గనైజింగ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. Preferred shares. డిఫర్డ్ షేర్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇష్యూడ్ టు Promoters of the company. Promoters. ప్రమోటర్స్ మాత్రమే డిఫర్డ్ షేర్. మరి బోనస్ షేర్స్ ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారు? Employees. ఎంప్లాయీస్ సార్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా బోనస్ షేర్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సార్ సో మనకు మరి ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అంతకుముందు మనకు బిఓఎం లో కూడా ఈ కంపెనీకి సంబంధించి షేర్ క్యాపిటల్ గురించి కూడా టాపిక్స్ ఉండే. అందుకే కొన్ని కవర్ గన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇందులో కవర్ అయ్యడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, మీరు ఇట్లాంటి ఇది కొంచెం సిలబస్ కాని క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తే ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కు డిఫర్డ్ షేర్స్ ఇవ్వడం జరగదు. అసలు కంపెనీకి గవర్నమెంట్ కి ఏమి ఉండదు కదా. తర్వాత జనరల్ పబ్లిక్ ఇవ్వరు, మేనేజింగ్ ఏజెంట్స్ కు ఉండరు. కాబట్టి లేని ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఎవరికి ఉంటది? Promoters. Promoters కు ఉంటది. Promoters. కాబట్టి అది టిక్ చేస్తారు. అట్లా మీరు ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఓకే సార్. సరే, ప్రమోటర్స్ మీనింగ్ కూడా మనం ప్రమోటర్స్ గురించి చదివినప్పుడు టైప్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడే అర్థమవుతుంది సార్, లేకపోతే ఎవరా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అట్లా అన్నప్పుడు ఒకవేళ మనం పొరపాటున చదవలేము అనుకో, ఎలిమినేట్ చేసి ఏం చేయాలి, అప్పుడు అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళాలి. మీరు సింపుల్ గా గవర్నమెంట్ ఏదో పెట్టద్దు, అంటే 50-50 ఛాన్స్ కవర్ అయ్యేది కూడా పెట్టాలి. మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన కదా, రెండు ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సింపుల్ గా మేనేజింగ్ ఏజెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ప్రమోటర్సా జనరల్ పబ్లికా? మనం ఏమనుకోవచ్చు, జనరల్ పబ్లిక్ అయితే ఏంటిది, కామన్ షేర్ హోల్డర్సే ఉంటాయి. జనరల్ పబ్లిక్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా, షేర్స్, ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, వీళ్ళందరికీ ఇవే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటిది, అవన్నీ అడగడు కాబట్టి ప్రమోటర్స్ అనేది కొంత డిఫరెంట్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ షేర్స్ అని అట్లా గుర్తుపెట్టుకొని ఎలిమినేట్ చేస్తూ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 or 4 క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 8:56, 8:58, 9 అవుతుంది. షెల్ ఐ కంటిన్యూ? నో సార్, ఓకే ఓకే, నెట్వర్క్ ఇష్యూ Already it's 9 నెట్వర్క్ o'clock. ప్రాబ్లం, డాటా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో డిన్నర్ టైం కూడా అవుతుంది Yes, sir. కాబట్టి Yes, sir. ఓకే, వెరీ ఎక్సలెంట్ యువర్ పేషెన్స్, అంతే కదా. థ్యాంక్ సో యూ Thank you for your questions. థ్యాంక్ యూ sir. నరేష్ Yes, సార్. sir. దిస్ ఇయర్ ఆల్సో అర్జున్ సార్ ఉన్నారా? యా Here also, Sir. we expect more ranks also, like last year ranks చూసారా? ఎస్ సార్, చూసాం. సో కాబట్టి this year also I expect you can break the records. Yes. రికార్డ్స్ ని మీరు బ్రేక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. రైట్ లెవెల్ బెస్ట్. నో ఇంకా Sir, కాన్ఫిడెంట్ గా sure. చెప్పాలి, డెఫినెట్లీ అని చెప్పాలి. Definitely, sir. Sure. We can do షూర్. it. సో పోయినసారి ఏదో Score ఎంత సార్? మన రిసోర్స్ పర్సన్ ఎవరో చెప్పారు కదా, నాకు ఒకసారి కాల్ చేశారు, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ కొన్ని కార్పొరేట్ కాలేజెస్ 1, 3, 4, 5 ఇప్పుడు సేమ్ ర్యాంక్స్ కూడా వస్తాయి సార్. కొంతమంది పిల్లలకు 1 కూడా 2-3కి డిస్ట్రిబ్యూట్ కావచ్చు, 3 కూడా అట్లాంటి ర్యాంక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని సమ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫీడ్బ్యాక్స్. బట్ సార్, ఇవి మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎలా సార్? అదే కొంచెం అట్లా వరి ఏం లేదు. అవి ఏం చేయాలంటే మీరు లాస్ట్ కి చేయండి క్వశ్చన్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ని లాస్ట్ కి ఫిల్ చేయండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, అన్ని Okay, సింపుల్ sir. క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూసుకున్నా 2025 నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అట్లా పంపిస్తాను. Okay, మనకు sir. ఒక 8 or 10 క్వశ్చన్స్ పంపిస్తే చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. 1-2 క్వశ్చన్స్ పోనీ వాటి గురించి Sir, last వదిలేయండి. time 90 CPZ first rank marks ఎంత సార్? మార్క్స్ మీకు ఒకసారి అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. రేపు ఒకసారి స్లైడ్ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ పంపిస్తాను మీకు. ఓకే ఓకే సార్, పంపించండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సపోర్టింగ్ మీ. పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నరేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో ఆల్. మచ్. అర్జున్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, thank you, Thank you, sir, sir. for Thank you so much. insightful session. Dear students, you are all advised to make better use of this valuable inputs. సార్ చెప్పినట్టు
మంచి ర్యాంకులు రావాలి పిల్లలందరికీ కూడా. మీరు గమనించాలి, రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క వాల్యుబుల్ టైంని కేటాయించి మీ అందరికీ ఏ విధంగా బెస్ట్ ఇవ్వాలనే విషయంగానే ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి కేవలం వినడమే కాదు, మీరు చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మీరు వినడం ద్వారా ఏం జరగదండి. వినడంతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేసిరు అనుకోండి, యూ విల్ క్రాక్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ బెటర్ వే. ఓకేనా? పిల్లలు ప్రాక్టీస్ అనేది లేకపోతే చాలా కష్టం అండి. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ యొక్క సెషన్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ కు బాగా ఉపయోగపడతాయి. చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ యువర్ లిజనింగ్ ఇన్ వాట్ యు కాల్ చాలా Patient. చాలా చాలా మంచిగా వింటున్నారు, మంచిగా పేషెన్స్ గా వింటున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిసోర్స్ పర్సన్ కి కూడా మీ యొక్క ఈ ఇంటరాక్షన్ ఇవ్వచ్చు, అదే విధంగా పేషెన్స్ గా మీరు వినడం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే ఒక రిసోర్స్ పర్సన్ ఎంకరేజ్ గా ఫీల్ అయిపోతాడు. సో దాని యొక్క ఫలితం ఇప్పుడు మనం చూస్తే దాటిపోతుంది, 1 2 అవర్స్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపటి సెషన్ కూడా సేమ్ టైం మనకు 7 o'clock ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ నరేష్ సార్, వన్స్ అగైన్ Thank you, sir. insightful Thank you session. very much. Okay sir, shall we? Okay. Okay, sir. I will close there. Okay. Thank you all. We will meet Okay. tomorrow at same సార్ time. Thank you. రికార్డింగ్ ఒకసారి స్టాప్ చేయండి సార్. Okay, sir. నరేష్ Okay. సార్, Just చేస్తాను. రికార్డింగ్. ఓకే.